Suraj, any doubt till now? Karthik, काही डाऊट आहे का? हॅलो. नाही सर. ओके. चालू करायचं आपण? येस सर. ठीक आहे. ओके. सो काल जे आपण बघितलं की वेगवेगळ्या टाईपच्या टेस्टिंग असतात. परत एकदा सांगतो, स्टॅटिक टेस्टिंग, डायनॅमिक, त्याची कॅटेगरीज किंवा मग तसं डिफरन्सिएशन खूप आहे. क्लासिफिकेशन म्हणू आपण त्याला. ओके, द राईट वर्ड इज क्लासिफिकेशन. सो इफ यू गो विथ द बेसिक्स ऑफ द टेस्टिंग, सो सगळ्यात पहिलं तुम्हाला जे क्लासिफिकेशन मिळतं ते म्हणजे कुठलं? तर स्टॅटिक टेस्टिंग, डायनॅमिक टेस्टिंग. स्टॅटिक टेस्टिंग काय असणार आहे? स्टॅटिक टेस्टिंग इज रिलेटेड टू डॉक्युमेंटेशन, डिझाइन and flow charts, DFDs, data flow diagrams, and with respect to algorithms, हे सगळे टेस्ट केले जातील. आणि डायनॅमिक्स काय असणार आहे किंवा डायनॅमिक टेस्टिंग काय असणार आहे? जिथं तुमचं काही एक्झिक्यूट करताय तुम्ही. फॉर एक्झाम्पल .exe, .dll, ओके, .dll, मग त्याच्यानंतर तुमचे वेगवेगळे फाईल्स असतात, राईट फ्रॉम सिस्टम फाईल्स ऑल्सो. सिस्टम फाईल्स जे आहेत ते सुद्धा त्याच्यामध्ये येऊ शकतात, कारण काही सिस्टम फाईल्स वगैरे पण आपल्याला टेस्ट करावे लागतात नंतर. ओके, सो इट इज इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट जर तुम्ही जर टेस्टिंगचं जर बघितलं तर टेस्टिंगमध्ये येतं तुमचं, आतापर्यंत मी जास्त घेतलेलं नाहीये पण तरी सांगतो तुम्हाला, व्ही मॉडेल घेतलेलं आहे आपण. व्ही मॉडेलमध्ये काय होतं तर इनिशियल सगळ्यात इम्पॉर्टंट काय असतं तर कोडिंग असतं. कोडिंग कोण करणार आहे? Developers. Who is responsible for the coding? It is the developers. Yes or no? Yes. Then based on that, when the coding is being done, now we'll not wait for the code freezing activity and then we will be testing the code. No, parallelly as the code is being developed, immediately we call it as an unit. Every software which is being manufactured, unless and until it is in rapid application development, the application is developed between chunks and codes. Okay, chunks and codes. Just a minute, message aa raha hai. Okay, so bits and chunks, म्हणजे छोटे pieces मध्ये. Now those pieces which are independent, which are small, which can work on their own, those are nothing but the units or components. पता है? Those are nothing but the units or components. So now these would be called as units or components. They are independent in nature. For example, if we take Google Meet, then it is the termination button, called termination button. Then with respect to the mic button, display button, user management, presentation button, then it is the viewable screen, it is the arrangement of the users. If we separate out all these things, these can also work in independent way, right? So those would be the components, right? Now when all of the software pieces are being developed, those would be integrated. म्हणजे काय करतोय आपण? एकापेक्षा जास्त आपण ऍप्लिकेशन्स युनिट्सला इंटिग्रेट करतो. बरं, इंटिग्रेशन करतोय म्हणजे काय होतंय? त्यांच्यामधला डेटा एक्सचेंज होतोय. Able to connect? The data is being integrated. Now when the data is being integrated, by default data exchange will happen. Certain data from particular component would be exchanged with the other one, and the other one would be giving some data to the other one would be fetching the data from the other one. Take an example of banking application. तुम्ही BFSI डोमेन घेताय. BFSI डोमेन मध्ये जर तुम्ही घेतलं, फॉर एक्झाम्पल एक पर्सन आहे ज्यांनी इन्शुरन्स काढलं,
आता मला सांगा त्याचा इन्शुरन्स नंबर जो आहे, his insurance number would be the primary key, yes or no? And that primary key would be utilized everywhere to understand whether the person can get his insured amount or no, yes or no, right? Yes, sir. That would be very unique number. Now that the module which would be having, the unit which would be having the insurance number, that would be unique number. It may be the combination of alpha characters, alphanumeric characters, special characters, whatever may be the format. But once it is being fixed, now this module would be utilized as a reference or a primary key everywhere where the transactions, whether he is paying the premium, whether he is getting admitted, whether he, unfortunately the death comes to him. Now what will happen? Now he is not there or she is not there. His number has been utilized. Yes. So in this way what is happening? The component A, that is his insurance number, is being utilized by component B, or when exchange would be happening, the data exchange, exactly the same way A is being called and B would be giving all of the information. Yes or no? Yes, able to connect, Vaibhav? So in this particular case, take an example of hospital. When the person comes into the hospital, there is a software system called as hospital management system, HMS or HMIS information system. The person comes, suppose tomorrow I get admitted to the hospital, but at the same time, there's one more person, coincidentally, his name is also Vinay Kulkarni. Now tell me, if Vinay Kulkarni and Vinay Kulkarni are there, will there be a problem, or there could be a chance where the medicines can get exchanged? Yes or no? Yes. So in that particular case, what does the hospital do? आता तुम्ही बघितलं असेल, एखाद्या हॉस्पिटलला तुम्ही जेव्हा जाता, एखादा पर्सन ऍडमिट झाला तर त्याच्या हातावरती बँड टाकलं जातं. बघितलंय का? त्या बँड वरती बारकोडिंग असतं. येस और नो? बारकोड असतं. आणि जसं ऍडमिशन प्रोसेस होती किंवा जसं ऍडमिशन प्रोसेस चालतं, जवळपास 20 ते 21 बारकोड प्रिंट केले जातात. का बरं? तिथं नाव का नाही वापरत? कारण विनय कुलकर्णी 1 म्हणजे मी, आणि तिथं विनय कुलकर्णी दुसरा कोणतरी असेल. औषध एक्सचेंज होतील, ट्रीटमेंट एक्सचेंज होईल, लाईन ऑफ ट्रीटमेंट एक्सचेंज होईल. येस, हा प्रॉब्लेम होऊ शकतो. पण जर मी स्कॅनरनी दरवेळेला बारकोड स्कॅन केला, मला सांगा तिथं प्रॉब्लेम होईल का? इट्स अन युनिक आयडी, इट्स अन प्रायमरी की इन डेटाबेस. तिथं एक्सचेंज होण्याचा चान्स येणारच नाही. ते नर्सिंग असू दे, ब्लड कलेक्शन असू दे, हॉस्पिटलच्या तुम्ही जर प्रोजेक्टवर काम केलं, तुम्हाला असंच काम करायचंय, बारकोड वरतीच काम करता तुम्ही. गॉट इट? येस और नो? येस. Yes, sir. Yes, sir. आणि खूप साऱ्या गोष्टी असतील, हे फक्त एक नाहीये. आता हा डेटा कुठं कुठं जाईल सांगतो तुम्हाला. त्याचं बिलिंग डिपार्टमेंटला जाईल, त्याचं ट्रीटमेंट डिपार्टमेंटला जाईल, नर्सिंग स्टेशनला जाईल, राईट, फार्मास्युटिकल्सला जाईल, इन्शुरन्सला जाईल. हे फक्त एक नाहीये, पण याच्या बरोबर खूप सारा डेटा तिथून पण घेतला जाईल ना. दुसरं फार्मास्युटिकल डिपार्टमेंट मध्ये काय घेतलं जाईल? फार्मसीचा कम्प्लीट डेटा. येस और नो? राईट. नर्सिंग स्टेशन वरती काय घेतलं जाईल? नर्सिंगचा डेटा. नर्स काय देतीये, कुठलं दिलं, काय दिलं, तिथं चान्सेसच नाहीये. बिकॉज एव्हरीथिंग कॅन बी रिकवर्ड, अ लॉस्ट लाईफ कॅनॉट बी रिकवर्ड. काही डोमेन्स आहेत ज्याच्यामध्ये मराठीमध्ये एक खूप चांगला शब्द आहे, चूक अक्षम्य, म्हणजे तिथे चूक चालत नाही. फॉर एक्झाम्पल स्पेस रिलेटेड काही ऍक्टिव्हिटीज असतील, सॅटेलाइट तुम्ही लॉन्च करताय, रॉकेट लॉन्च करताय, तुम्ही ऍप्लिकेशन्स बनवताय, तिथे बिलकुल चूक चालत नाही. बरोबर? हॉस्पिटल, इन्शुरन्स, BFSI डोमेन, डिफेन्स,
अनफॉर्च्युनेटली, मी अनफॉर्च्युनेट नाही म्हणणार, पण जर चुकून तुमच्याकडे जर तो प्रोजेक्ट आला, बी सो मच अलर्ट की तिथं गलती से मिस्टेक म्हणतात ना, ते सुद्धा नाही चालणार तिकडे. गॉट इट? सो यू हॅव टू अंडरस्टँड दॅट. सिमिलर केस इंटिग्रेशन टेस्टिंग इज विथ रिस्पेक्ट टू दी सिस्टम ऑल्सो. खूप सारे सिस्टम्स आहेत जे एकत्रपणे काम करतील, खूप सारे ऍप्लिकेशन्स आहेत त्यांचे जे सबसिस्टम्स आहेत ते एकत्रपणे काम करतील. मग डेटा एक्सचेंज तर कंपल्सरी होणारच आहे त्याच्यामध्ये. फॉर एक्झाम्पल आता तुम्हाला एक उदाहरण घेतो. टास्क बार आहे, राईट? विंडोज मध्ये टास्क बार आहे. टास्क बार मध्ये काय काय दिलं गेलेलं आहे? एकीकडे विडगेट्स आहेत, कुठले? वेदरचे विडगेट्स आहेत आणि बरेच वेगळे विडगेट्स दिले गेलेले आहेत. त्याच्याच बरोबर तुम्ही विंडोज 10 घ्या, विंडोज 11 घ्या, स्टार्ट बटन आहे, सर्च कॅपेबिलिटी आहे का नाही? येस. त्याच्यानंतर तुमचे काय आहेत त्याच्यावरती? यू कॅन पिन दी स्पेसिफिक ऍप्लिकेशन्स जे तुम्ही रेग्युलर वापरणार आहे. फॉर एक्झाम्पल, विदाउट ब्राउझर यू कॅनॉट ब्राउज एनिथिंग. सो ब्राउझर मध्ये कोण नेटस्केप नेव्हिगेटर घेईल, कोण एज घेईल, कोण क्रोम घेईल, कोण अजून कुठलं तरी अरोरा घेईल किंवा फायरफॉक्स घेईल, ते तुम्ही पिन करू शकता. आता त्याच्याच बाजूला जर तुम्ही जर आले तर मल्टिपल व्हर्च्युअल डेस्कटॉप्स आहेत. ऍट अ टाइम यू कॅन वर्क ऑन 4 डेस्कटॉप्स and each one will have its own separate icons and applications and everything. कधी ट्राय केलंय मल्टिपल डेस्कटॉप्स वापरून? बाजूलाच येतं कम्प्लिटली. हे कुठून बरं केलंय माहिती? विंडोजनी, लिनक्स वरून. लिनक्स मध्ये आज नाही, 98-2000 मध्ये जेव्हा मी काम करत होतो 6 डेस्कटॉप्स दिले गेले होते. 6 युजर्स वेगवेगळ्या डेस्कटॉपवर लॉग इन करू शकतात. बरं, त्याच्यानंतर तुमचे हिडन आयकन्स आहेत. एक ॲरो आहे बघा तिकडं, किंवा अपर ॲरो, त्याला आपण काय म्हणतो? कंट्रोल म्हणून म्हणतो. ते जर तुम्ही जर क्लिक केलं, त्याच्यावर जर माऊस घेऊन गेले आणि क्लिक केलं तर तुम्हाला हिडन ॲरोज दिसतील, त्याच्यामध्ये हिडन आयकन्स दिसतील. ओके. त्याच्यानंतर मग काय येईल? तुमचं लँग्वेज सिलेक्शन येईल, वायफाय येईल, मग त्याच्यानंतर तुमचं साऊंड तुमचं हे येईल, किंवा मग तुम्ही त्याच्यावरती क्लिक केलं तर मग तुमचं काय येईल? मल्टिपल सोर्स ऑफ वायफाय वगैरे हे सगळे. मग बॅटरी येईल, मग तुम्ही इथून कॅलेंडर वगैरे सगळं मॅनेज, डेट टाइम स्टॅम्प म्हणतो आपण त्याला, कॅलेंडर. सो नाव जस्ट इमॅजिन एक टास्क बार मध्ये एवढे सारे युनिट्स आहेत, एका दुसऱ्या बरोबर व्यवस्थितपणे काम करतायत का नाही? आधी अलाइन्ड विथ इच अदर? इज देअर अ सिंक्रोनायझेशन बिटवीन देम? असलंच पाहिजे, नाहीतर एरर्स यायला स्टार्ट होऊन जातील टास्क बार वापरला तर. येस. कधी कधी काय होतं, एखादं ऍप्लिकेशन तुम्ही ओपन केलं, ऍप्लिकेशन बंदच होत नाहीये, बरोबर का? मग काय करता तुम्ही सांगा मला? सिंपल, दिस इज पार्ट ऑफ द टेस्टिंग. सिस्टम टेस्टिंगचा पार्ट आहे हा. टास्क बार मध्ये जातो, मग तिकडे जाऊन राईट क्लिक करतो आपण, टास्क मॅनेजर मध्ये जातो, टास्क बार मध्ये नाही. टास्क बार वरती जातो. येस. तुम्ही कुठे जाता? टास्क मॅनेजरला जाता. टास्क मॅनेजरला जाऊन सर्व्हिसेस मध्ये जाता. खूप छोट्या छोट्या गोष्टी असतात, त्याच्यावरती जाऊन आपल्याला मग टास्क, बरोबर आहे, मग त्याच्यावरती आपण काय करतो? राईट क्लिक करतो आणि काय करतो पुढं? काय करतो? किल प्रोसेस म्हणजे किल, राईट? और स्टॉप दी प्रोसेस, राईट? तुम्ही काय करताय? त्याच्यावरती राईट क्लिक करता, किल करता. किंवा मल्टिपल थ्रेड्स असतील त्याचे. थ्रेड्स म्हणजे काय? इन्स्टन्सेस. तुम्ही त्याच्यावर क्लिक केलं, काही थ्रेड्स किल झाले, काही झाले नाही, मग तुम्हाला त्याच्या रिलेटेड सगळं काही त्या प्रोसेसच्या रिलेटेड ते दिसून येतं. एक हे कळतंय, बरोबर आहे का? येस. येस और नो? येस सर. म्हणजे काय झालं, इथं डेटा एक्सचेंज होत नाहीये. नॉट नेसेसरी टास्क बार बरोबर, पण विंडोज बरोबर. आता माझ्या सिस्टमवर एक प्रॉब्लेम यायला चालू झालाय. ऍक्रोबॅट रीडर मी खरं तर इन्स्टॉल केलं नव्हतं, पण बाय डिफॉल्ट ऍक्रोबॅट रीडर इन्स्टॉल झालंय आणि समहाऊ मी इन्स्टॉल करताना ते अबॉर्ट केलं होतं. आता काय होतंय माहिती मला? दरवेळेला मी PDF ओपन केलं ना तर मला एरर येतोच येतो त्याच्यामध्ये. आता मला काय करावं लागेल? त्याचे ट्रेसेस शोधून त्याला
बंद करावं लागेल. अजून एक मेथड सांगतो मी तुम्हाला, हे टेस्टिंगचा पार्ट आहे, माहिती करून घ्या. याच्यामध्ये तुम्हाला services.msc ला जायचंय. कुठल्याही प्रकारचं ऍप्लिकेशन बंद होत नसेल तर सांगतो तुम्हाला, स्टार्ट रन है ना, स्टार्ट आणि विंडोज किंवा रन, विंडोज रन मध्ये गेले तुम्ही, तिथे जर गेले तर तिथे तुम्ही services.msc म्हणून टाईप करायचं. ठीक आहे, त्याच्या रिलेटेड सर्व्हिसेस ओपन येत होतं. नाही तर तुम्ही टास्क बार मध्ये पण करू शकता. services.msc विंडोज 10 ऑनवर्ड्स ती फॅसिलिटी आलेली आहे. आम्हाला सिस्टम ऍडमिन आहे म्हणून ते सवय लागून गेलेली आहे. services.msc ला गेले, तिथं तुम्हाला काय दिसेल, सर्व्हिसेस कळतील. बरं ठीक आहे, तुम्हाला करूनच दाखवतो, थांबा मी इथं 1 मिनिट ओपन करतो मी. Processes. एकच मिनिट, विंडोज आर, ठीक है. Let me share the screen with you people. Able to see? Yes, sir. services.msc. Yes, sir. आता बघा, ह्याच्यामध्ये Adobe अपडेट सर्व्हिसेस आहे. हे काय आहे, रनिंग स्टेट मध्ये, पण ते मला प्रॉब्लेम आणतंय. मग मी काय करणार त्याला, मी इथे जाणार, दिसतंय का सांगा मला, मी याच्यावर राईट क्लिक करणार आणि इथे स्टॉप करणार किंवा रिस्टार्ट करणार, किंवा इथे बघा स्टॉप रिस्टार्ट. मी त्याच्या प्रॉपर्टीज मध्ये गेलो तर जर ते काम करत असेल तर ते सांगेल की इट इज अप टू डेट, इट इज वर्किंग वगैरे. आणि जर मी इथून जर मॅन्युअल केलं, नाव इट इज माय विश वेदर आय शुड स्टार्ट द सर्व्हिस ऑर नॉट. कळतंय तुम्हाला? इथून तुम्ही पूर्ण विंडोजचे बेसिक सर्व्हिसेस काय ऍडव्हान्स लेवलचे सर्व्हिसेस पण तुम्ही इथं मॅनेज करू शकता. हे तुम्हाला कधी कधी तुम्हाला हे टेस्ट करून मग ऍप्लिकेशन तुम्हाला रन करावं लागतं. दिस इज नथिंग बट द एक्सचेंज ऑफ डेटा, राईट? कळतंय? डेटा पाथ जो आहे, कधी कधी डेटा जर एक्सचेंज नाही झाला, जर एखादं ऍप्लिकेशन हँग झालं, इथं जाऊन तुम्ही लगेच काय करायचं, प्रोसेस किल करायची, मग तिथे रिपोर्ट करायचा, डेव्हलपर कडून ते सर्व्हिसेस परत करून घ्यायची. समजलं तुम्हाला? मेजरली प्रॉब्लेम कुठे येतात, DLL रन करण्यामध्ये येतात, डायनामिक लिंक लायब्ररीज. वॉट इट? हे सिस्टम लेवलचं झालं. तुम्हाला कळतंय का काही प्रॉब्लेम आहे? असंच तुम्हाला डेटाबेस साठी पण करावं लागतं. आता डेटाबेस मध्ये कुठलं आहे, फ्रंट एंड आणि बॅक एंड जेव्हा कनेक्ट होतं, फ्रंट एंड तुमचं कुठलं असेल, व्हिज्युअल बेसिक असेल किंवा इतर कुठले असतील, बॅक एंड मध्ये कुठले असतील डेटाबेसेस, एनी. आता तर खूप सारे डेटाबेसेस आहे, मॉंगो वगैरे तर कॉमनली वापरले जातात. त्याचे सर्व्हिसेस इथे येतील, लिनक्स मध्ये असेल तर काय, डीमन्स म्हणून येईल, मग तुम्ही डीमन्स मध्ये जाता आणि किल करून टाकता, राईट? तिथे वेगळं काही सिंटॅक्स आहे. हे जस्ट एक्झाम्पल देतोय मी तुम्हाला, असे खूप सारे केसेस येतील. नाउ दिस इज कम्प्लिटली व्हॉट आय वुड से इज ऍप्लिकेशन बेस्ड. इव्हन तुम्ही अँड्रॉइड मध्ये पण किल करू शकता, iOS मध्ये किल करू शकता. सो दिस इज वन ऑफ द एक्झाम्पल. आता कमिंग बॅक टू द इंटिग्रेशन टेस्टिंग. आता इंटिग्रेशन टेस्टिंग कशावरती केलं जातं? इंटिग्रेशन टेस्टिंगला आपण परत रिक्वायरमेंटच येतं त्याला. सी, एज आय टोल्ड यू द फर्स्ट डे इटसेल्फ, रिक्वायरमेंट इज द बायबल फॉर अस. बायबल म्हणजे काय की धर्मग्रंथ, त्याच्यावरूनच सगळं ठरतं. तसंच इथं पण आहे. इट इज वर्ड टू वर्ड वी विल बी फॉलोइंग दॅट पर्टिक्युलर थिंग. एबल टू कनेक्ट. मग त्याच्यामध्ये काय येतंय, सिस्टम अँड सिस्टम डिझाईन. कोण करतं रे बाबा हे सिस्टम अँड सिस्टम डिझाईन? तर डिझाईन टीम असती.
डिझाईन टीम मध्ये सोल्युशन आर्किटेक्ट, टेस्ट आर्किटेक्ट, टेस्ट अनालिस्ट, मग तुमचे वेगवेगळे आर्किटेक्ट्स असतात त्याच्यामध्ये. ओके, दीज पीपल विल डिझाईन दी ऍप्लिकेशन, दीज पीपल विल क्रिएट दी ऍप्लिकेशन. ठीक आहे. मग त्याच्यामध्ये सॉफ्टवेअर कसं बनलं पाहिजे, डेटा कसा फ्लो झाला पाहिजे, डेटा कुठं कुठं वेगवेगळ्या फॉर्मॅटमध्ये फ्लो झाला पाहिजे हा पण बघितलं जातो. सिस्टम डिझाईन, सिस्टम कसा फ्लो झाला पाहिजे, सिस्टम मध्ये कुठले मॉड्यूल्स असले पाहिजे. हे का, तर ह्याच्यावरून तुम्हाला कळतं की वेगवेगळे मॉड्यूल्स कुठे इंटिग्रेट होतात. कधीही सांगतो तुम्हाला, इंटिग्रेशन टेस्टिंग जर तुम्हाला इमॅजिन करायचं असेल करत जा, खाली वेळ बसले की इमॅजिन करत जा. विंडोज घ्यायचं आणि विंडोज रिलेटेड तुम्ही व्हॉट्सअप पण घेऊ शकता. आय एम नॉट सेइंग दॅट व्हॉट्सअप इज नॉट गुड. व्हॉट्सअप हे खूप छोटंसं ऍप्लिकेशन आहे, पण खूप काही फीचर्स ते देत जात आहेत त्याच्यामध्ये. पण विंडोज कसं आहे, एस्टॅब्लिश्ड आहे, रोज वापरतो, त्याच्यामध्ये तुम्हाला कळेल त्याच्यामध्ये. ठीक आहे. सो इमॅजिन करा की कुठलं मॉड्यूल कुठं इंटिग्रेट झालेलं आहे आणि डेटा एक्सचेंज कसा होतोय, काय प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात. तुमची इमॅजिनेटिव्ह कॅपॅसिटी, इमॅजिनेशनची कॅपॅसिटी खूप वाढेल त्याच्यामध्ये. नेक्स्ट इज आर्किटेक्चर. आता हे आर्किटेक्चर कसं आहे, सिक्युरिटी लेवलवरती कसं चालतंय, सिस्टम लेवलवरती कसं चालतंय, मॉड्यूल लेवलवरती कसं चालतंय, युनिट लेवलवरती कसं चालतंय, आर्किटेक्चर तरी कसं केलेलं असेल. फक्त डिझाईन करून दिलेलं आहे आणि डिझाईन चांगलं नाहीये, मॅक्झिमम बग्स. डिझाईन एवढं छान केलेलं आहे पण सिक्युरिटी वापरलं जात नाहीये, सिक्युरिटी मध्ये फेल आहे. हे सगळं तुम्ही त्याच्यात चेक करणार. वर्कफ्लोज म्हणजे काय की तुमचा डेटा एक्सचेंज एक्झॅक्टली कसा होतोय, डॉक्युमेंटमध्ये डेटा फ्लो डायग्राम्स किंवा मग तुमचे फ्लो चार्ट्स, राईट. याच्यामध्ये ड्राय रन माहिती ना, तुम्ही ऐकलं असेल सॉफ्टवेअर बॅकग्राऊंडचे असाल तर, राईट. ड्राय रन म्हणजे काय असतं, ऍक्च्युअल डेटा रन होतो का तिकडे, कार्तिक ऍक्च्युअल डेटा रन होतो का तिकडून, दिसतंय का डेटा फ्लो होताना, नाही, फक्त तुम्ही डेटा रो रन होतोय म्हणून हे इमॅजिन करता. येसोनो वैभव, येसोनो युवराज, येसोनो. मग त्या बेसिस मध्ये तुम्ही यूज केसेस पुढे जाऊन येईल. यूज केसेस आर नथिंग बट दी सिनॅरिओज थ्रू विच युजर वुड बी युजिंग दी ऍप्लिकेशन. User would be using the application. आता एक यूज केस देतो. कोरोनाच्या वेळेला एटीएम मध्ये काही लोक बटन प्रेस करायचं नको म्हणत होते, पण तुम्ही बटन प्रेस न करता पैसे कसे काढणार सांगा मला. येस नो, होतं का नाही? कोरोना एटीएम चालू होतं, मेजर प्रॉब्लेम होता. लोक काय म्हणायचे, अरे कुठल्याही करोना झालेल्या लोकांनी जर पिन टाकलेला असेल, मी ते बटन टच केलं, मला पण करोना होऊ शकतो, इथपर्यंत भीती होती लोकांमध्ये. होतं का नाही? मग ही एक युजर केस झाली. मग काय केलं, काही लोकांनी स्टायलस वापरलं. स्टायलस म्हणजे काय, पेन वापरले. काही लोकांनी जे तुम्ही असेच काही बरेच डोकं चालायला लागलं. मग एक कंपनी आली, तिने काय केलं, हे सगळं कसं चालतं माहिती का, की कॅपॅसिटिव्ह वरती तुमचं स्क्रीन पण तसंच चालतं, टच स्क्रीन जिथे चालतं कॅपॅसिटन्स असतात त्याच्यावरती हे सगळं चालतं. पण एटीएम मध्ये तिथं कार्बन चिप्स लागतात, त्याच्यावरती तुमचे बटन प्रेस केलेत नाही केलेत. मग एका कंपनीने एक इनोव्हेटिव्ह आणलं की सिमिलर टू बोटाचं जे काही कॅपॅसिटी असती किंवा म्हणजे एनर्जी फ्लो होती, तसंच त्यांनी एका पेनला पुढे एक राऊंड असं काहीतरी एक बल्ब सारखं जोडलं. ते वापरून मग लोकांनी, इट वॉज अ व्हेरी इनोव्हेटिव्ह थिंग, पण जास्त चाललं नाही. कारण त्याच्यानंतर मग ज्या ज्या एटीएम होतं त्या एटीएमच्या लोकांनी काय करायला, म्हणजे त्या कंपनीने काय केलं, ते पुसून काढण्याचं त्यांनी चालूच करून टाकलं. ओके, सो इट वॉज, हे यूज केस झालं. किंवा एटीएम फक्त आणि फक्त नॉर्मल माणूसच यूज करेल का? नाही. व्हिज्युअली इम्पेअर्ड पर्सन म्हणजे डोळा नसलेला किंवा आंधळा व्यक्ती, म्हणून शब्द चांगला नाहीये पण बोलावं लागतंय, आंधळा व्यक्ती नाही वापरू शकत का?
तुम्ही बघितलं असेल काही बटनवरती काही डॉट्स असतात, ते डॉट्स वापरून ते लोक प्रिंट करतात. बरोबर बघितलंय का तुम्ही? ते पण करू शकतात. नोट्स पण शोधतात. हे सगळं आहे. मग दीज आर यूज केसेस. त्याच्याप्रमाणे पण इंटिग्रेशन टेस्टिंग करायचं. सिक्वेन्स डायग्राम काय असतात? डेटा फ्लो होतोय कशाच्या नंतर कसा, डेटा कुठं कुठं कसं जाईल, काय होईल, कधी हेक्साडेसिमल असेल, कधी बायनरी असेल, कधी डेसिमल असेल, कधी ऑक्टेट असेल, हे सगळं बघितलं जातं. आणि काय टेस्ट केलं जातं त्याच्यामध्ये, काय टेस्ट केलं जातं? जसं मी सांगितलं सबसिस्टम्स. विंडोजचे सबसिस्टम्स कुठले कुठले आहेत सांगा बरं? विंडोजचे सबसिस्टम कुठले कुठले असतील? स्टार्ट बटन इटसेल्फ इज अ सबसिस्टम, कारण स्टार्ट बटन वरून पण तुम्ही मॅक्झिमम गोष्टी करू शकता. येस और नो? कंट्रोल पॅनल ऍक्सेस करू शकता. येस. सेटिंग्स ऍक्सेस करू शकता. ऍप्लिकेशनच्या आयकन्स येतात. तुम्ही डेस्कटॉपवर नॅव्हिगेट करू शकता. तुम्ही सिस्टमच्या आतमध्ये जाऊ शकता. येस. हो का नाही? सो इट इज वन ऑफ दी सबसिस्टम. बरं, डिस्प्लेवर राईट क्लिक करून पण बऱ्याच गोष्टी करू शकता तुम्ही. येस और नो? हो का नाही? तिथून पण करू शकता. राईट क्लिक करून पर्सनलाइज मध्ये जाऊ शकता, रिफ्रेश करू शकता, तुम्ही ऍप्लिकेशन अनइन्स्टॉल करू शकता, इन्स्टॉल करू शकता, रिपेअर करू शकता, ऑल ऑफ द थिंग्स. इन्फ्रास्ट्रक्चर काय काय करू शकता? सेटिंग्स मध्ये जाऊन मेमरी किती आहे, बरोबर ना? सांगताना तुम्हाला लॅपटॉपला म्हटला 8 GB का मेमरी है, आप यूज कर लो. पण तुम्ही घरी येऊन राईट क्लिक करून बघताय, कंट्रोल पॅनल मध्ये जाऊन बघताय 6 GB दिसतंय. फोन मध्ये जाता तुम्ही, अबाउट मध्ये जाता, दिसतं का नाही सगळं तिकडं? येस. इन्फ्रा दिसतं, ते पण टेस्ट करू शकता त्याच्यामध्ये. इंटरफेसेस, युजर इंटरफेस टेस्ट करू शकता का? हार्डवेअर इंटरफेस. आता हार्डवेअरला ऍक्सेस करायला कुठून करू शकता सांगा मला? विंडोज मध्ये मला हार्डवेअर ऍक्सेस करायचंय, कुठून करू शकता? ड्राइव्स. कुठून करू शकता? इंटरफेसेस सांगा ना मला. हे प्युअरली युजर इंटरफेस आहे. ड्राईव्सला ऍक्सेस करायचंय, ड्राईव्सला फॉर्मॅट करायचंय, ड्राईव्सला डिफ्रॅगमेंट करायचंय, ड्राईव्सला क्विक फॉर्मॅट आणि लो लेवल फॉर्मॅट करायचंय. कुठून करू शकता? एक तर सेटिंग्स मध्ये करू शकतो, किंवा मग स्पेसिफिक आपण डिस्क मॅनेजमेंट मध्ये जाऊन करू शकतो. येस और नो? एव्हरीथिंग इज पॉसिबल थ्रू डिफरंट इंटरफेसेस. हे युजर इंटरफेस आहे. पण युजर इंटरफेस तुम्ही बरं हार्डवेअर इंटरफेसला जायला CLI थ्रू जाऊ शकता का? आहे ना ऑप्शन, CMD कमांड. येस. बरं, तुम्हाला हे माहिती का की इन्स्टॉल करतानाच तुम्हाला मी पर्टिक्युलरली मला युवराजला मला ग्राफिक्स द्यायचं नाहीये. मला माहिती आहे की युवराज ग्राफिक्स मध्ये परफेक्ट आहे, पण युवराज ग्राफिक्सचा खूप वेगळ्या पद्धतीने आणि चुकीचा वापर करतो. मला नाही द्यायचं युवराजला. पण आणि मला युवराजला काय करायचंय, कमांड लाईन वरती एकदम त्याला व्यवस्थितपणे ट्रेन करायचं. मी चुकीचे नाही बोलत आहे, माझ्या डोक्यात चुकीची इंटेन्शन नाहीये. मला फक्त युवराजला मला कमांड लाईन इंटरफेस CLI वरती एकदम व्यवस्थित ट्रेन करायचे. मग मी काय करेल, विंडोज इन्स्टॉल करतानाच ग्राफिक्सचं पॅकेज काढून टाकेल. APIs असतील किंवा मग त्याचे जे काय लायब्ररीज असतील ते मी इन्स्टॉलच करणार नाही. आता मला सांगा काय होईल? ग्राफिक्स नसेल तर काय करावं लागेल? देयर इज नो ऑप्शन. युवराज विल हॅव टू वर्क ऑन CLI. लिनक्स कधी इन्स्टॉल केलंय का? लिनक्स कधी इन्स्टॉल केलंय, वापरलंय? येस और नो? नाही सर. नाही. बरं, लिनक्स सांगून ठेवतो तुम्हाला, आपण कधीतरी एखादा क्लास घेऊ किंवा सर घेऊ शकतील. लिनक्स मध्ये X11 सिस्टम आहे किंवा जिनोम म्हणून येतं. आठवण ठेवा किंवा लिहून ठेवा कुठेतरी. X11 सिस्टम म्हणून आहे. X11 ज्या वेळेला तुम्ही किंवा इन्स्टॉल करताना पॅकेजेस इन्स्टॉल करता .rpm, ओके, रेड हॅट पॅकेज मॅनेजर, तिथं जाऊन तुम्ही जर ग्राफिक्स पॅकेज इन्स्टॉल केलं. वैभव, तुम्ही काम केलंय का लिनक्सवर? वैभव कडून कधी केलंय का लिनक्सवर काम?
प्युअरली आणि प्युअरली CLI मोडच येतो लिनक्सचा. तिथं ग्राफिक्स येणारच नाही तुम्हाला. काळी स्क्रीन, पांढरी स्क्रीन, कलरफुल स्क्रीन, पण फक्त प्रॉम्प्ट येईल. हे सगळं तुम्ही कुठून टेस्ट करू शकता? इंटिग्रेशन टेस्टिंग. कळतंय तुम्हाला? व्हेरी इम्पॉर्टंट, व्हेरी इम्पॉर्टंट. CIT आणि SIT, सॉफ्टवेअर इंटिग्रेशन टेस्टिंग, ऍप्लिकेशन इंटिग्रेशन टेस्टिंग, कंपोनेंट इंटिग्रेशन टेस्टिंग, राईट? हे तुम्ही तिथं टेस्ट करताय. काय डाऊट आहे का याच्यामध्ये? पर्टिक्युलरली तुम्हाला त्या प्रोजेक्ट वरतीच तुम्हाला काम दिलं जाईल. हायली पेड जॉब हा इंटिग्रेशन टेस्टिंग, समजून घ्या. एव्हरीथिंग. पण स्पेशलायझेशन जर झालं, नथिंग लाईक दॅट. ठीक आहे? हा माणूस, हा म्हणजे कसं आहे माहिती का, हा माझ्यासारखा माणूस आहे. जिथं कमी तिथं आम्ही. ठीक आहे? म्हणजे तुम्ही कुठल्याही जागेवरती सेट होऊ शकता. हा, माझा फक्त एक प्रॉब्लेम आहे, प्रोग्रामिंग जिथं कुठे येतं तिथं मी मागे हात घेतलेले, कारण मला माझ्या करिअरमध्ये प्रोग्रामिंग वरती काम करायला मिळालं नाही, त्यामुळे मी मागे पडलो. शिकायचं होतं पण मला टाइमच नसायचा, त्यामुळे तो ड्रॉबॅक आहे. पण तुमचं तसं नाहीये. जितेंद्र सर तुम्हाला प्रोग्रामिंग शिकवतील, शिकून घ्या. कोणाला येत असेल तर ओके. हा इंटिग्रेशन टेस्टर कुठल्याही लोकेशनवरती, कुठल्याही वेळी, कसलंही टेस्टिंगचं काम असेल तरी तो काम करून जातो, समजून घ्या. हायली पेड जॉब आहे, सांगतो मी तुम्हाला. सहसा लोक अशी मिळत नाही तुम्हाला. ओके, गॉट इट? येस सर. ओके, नेक्स्ट आपण पुढे जाऊ. ठीक आहे? आता एक्झाम्पल बघा. इंटिग्रेशन टेस्टिंग, कंपोनेंट इंटिग्रेशन टेस्टिंग, व्हेरी इम्पॉर्टंट. CIT म्हटलं होतं मी तुम्हाला, कंपोनेंट इंटिग्रेशन टेस्टिंग. आता काय होतंय? कंपोनेंट BA, कंपोनेंट A आणि कंपोनेंट CA, राईट? आता ह्याच्यामध्ये आपण 2way पण करू शकतो, 1way पण करू शकतो. ह्याच्यामध्ये त्यांनी काय केलेलं आहे? 1way कम्युनिकेशन दिलेलं आहे. कंपोनेंट A आणि कंपोनेंट B मध्ये component A will be pushing the data to component B, but component A is never using the data from component B. Yes, yes. component A आणि component C मध्ये काय होतंय? component A is only pushing the data to component C, but A is not using any kind of data with component C, of component C. कळतंय? येस, येस सर. ओके. आता इथं काय असू शकतं? इथं तुम्ही बघाल इन्क्रिमेंटलपणे स्ट्रॅटेजीज आहेत. इंटिग्रेशन टेस्टिंग मध्ये 2 टाईपचे टेस्टिंग असतात, किंवा आपण डेव्हलपमेंट पण म्हणू शकतो. इन्क्रिमेंटल, स्टेप बाय स्टेप तुम्ही यू विल बी फोकसिंग ऑन व्हेरी स्मॉल एरिया, और यू विल बी फोकसिंग ऑन व्हेरी लिमिटेड फीचर्स. जर डेव्हलपमेंट असेल तर स्टेप बाय स्टेप तुम्ही हातात घेणार. यू विल नॉट टेक ऑल ऑफ द थिंग्स. फॉर एक्झाम्पल एक उदाहरण देतो. आता खरं तर आय एम नॉट सेइंग दिस इज अ रेलेव्हंट वन, बट एक उदाहरण देतो. तुम्ही कुठं जेवायला गेले किंवा तुम्ही कुठं बफेमध्ये गेले, काही लोक काय करतात? अवेलेबल एव्हरीथिंग वुड बी टेकन ऑन द प्लेट. मग त्याचं काय खिचडी होऊन जाते, राईट? बट काही लोक तसं नाही करत. काही लोक काय करतात? मला प्रत्येक पदार्थ टेस्ट करायचा आहे, मग पण मी काय करेल? थोडे 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 घेत जाईल, आणि नंतर जे मला आवडेल त्याच्यावरती मी व्यवस्थितपणे खाऊन घेईन, राईट? दिस इज इन्क्रिमेंटल, राईट? वन लिंक ऍट अ टाइम, वन लिंक ऍट अ टाइम. ओके. आणि बिग बँग म्हणजे काय? बिग बँग मध्ये सगळ्या गोष्टी ऍट अ टाइम काम करायचे, टू बी अवॉइडेड. का? याच्यामध्ये तुम्हाला प्युअरली आणि प्युअरली यू कॅनॉट डिबग दी थिंग्स. यू कॅनॉट, और इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट दी बग्स. गॉट इट? पण इन्क्रिमेंटल मध्ये तसं नाहीये.
स्टेप बाय स्टेप. आता तुम्ही ज्या वेळेला सरांबरोबर म्हणजे जितेंद्र सरांबरोबर ऑटोमेशन टेस्टिंग मध्ये जाल, तिथं स्टेटमेंट टेस्टिंग आणि डिसिजन टेस्टिंग असते. मेजरली हे दोन असतात. खूप सारे आहेत पण हे जे असतात ह्याच्यामध्ये बाकी सब पॉइंट्स ह्याच्या अंडरच येतात. तर ह्या वेळेला तुम्हाला मेजरली इन्क्रिमेंटलच सांगितलं जातं. स्टेप बाय स्टेप तुम्ही प्रोग्रेस करत जाणार. राईट. सो इट इज वन ऑफ द थिंग. अँड बिग बँग मध्ये काय, येस कधीतरी केलं जातं की सगळं ऍट अ टाइम घेतलं जातं. आणि पण हे खूपच छोटे मॉड्यूल्स असतात जिथं तुम्हाला माहितीये की एंड रिझल्ट हेच येणार आहे, तिथं तुम्ही बिग बँग वापरता. बट नाउ व्हॉट इज द मॉडिफिकेशन इन बिग बँग? जे काही करता त्याचं नोंद लिहा. एव्हरीथिंग. बिग बँग माहिती तुम्हाला कुठून आला शब्द? बिग बँग कुठून आला माहिती? कॅन यू टेल मी हाऊ अर्थ इज फॉर्म्ड? कॅन यू टेल मी हाऊ द युनिव्हर्स इज बीन फॉर्म्ड? नाही माहिती. काही लोक म्हणतात सगळं एकत्र आलं, दाड दिशेने सगळं धडकलं आणि सगळं तयार झालं. पण कोणी प्रूव्ह करू शकत नाही त्याला, कोणी त्याला डिबग करू शकत नाही. सिमिलर केसेस बिग बँग. इफ इट वर्क्स युनिव्हर्स तयार झालं, बट इफ इट डझंट वर्क सगळंच तिकडे संपून जातं. येस ऑर नो? येस. तो इट इज बी एक्सपेक्टेड. ओके. मग ह्याच्यामध्ये आता इन्क्रिमेंटल टेस्टिंग म्हणा किंवा इन्क्रिमेंटल डेव्हलपमेंट म्हणा, मी दोन्हीच घेतोय. आता तुम्ही डेव्हलपर बरोबर पण काम करणार आहे म्हणून सांगतो. त्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिलं येतं तुमचं टॉप डाऊन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच अँड फंक्शनल टास्क. फंक्शनल टास्क म्हणजे काय की मला एखादं फीचर दिलेलं आहे, ते फीचरचे कंपोनेंट्स दिलेले, जसे कंपोनेंट्स दिलेले मी त्याचं फंक्शन टेस्ट करतो. आय एम डन विथ इट. व्हेरी सिम्पल. मी व्हॉट्सअपचं सेंड बटन करतो, मी व्हॉट्सअपचं कीबोर्ड टेस्ट करतो, मी व्हॉट्सअपचं काय म्हणतात त्याला टेक्स्ट बॉक्स टेस्ट करतो, मी व्हॉट्सअपचं बॅकग्राऊंड टेस्ट करतो, मी व्हॉट्सअपचे इतर सगळे फीचर्स एकानंतर एक टेस्ट करतो. सिंपल आहे का नाही? येस ऑर नो? इट्स व्हेरी सिंपल. राईट. वन आफ्टर दी अदर तुम्हाला फक्त टेस्ट करायचंय. कळतंय का? डोक्यावरून चाललंय? ओके. आणि आता टॉप डाऊन अप्रोच घेऊ आपण. टॉप डाऊन अप्रोच सगळ्यात बेस्ट तुम्हाला सांगतो. एक्झाम्पल सांगतो तुम्हाला, एकदम सोपं आहे तुम्हाला सांगतो. तुम्ही MS ऑफिस बघितलंय का? रोज वापरता? येस ऑर नो? आता थोडं अनम्यूट ठेवा. MS ऑफिस वापरले? अनम्यूट ठेवा युवराज थोडं. MS ऑफिस मध्ये MS वर्डला गेले तुम्ही. MS वर्ड ओपन केल्या काय काय दिसतं सांगा मला. टाईप करायची जागा दिसते तुम्हाला, व्हाईट स्पेस, पेज म्हणा तुम्ही. येस ऑर नो? येस. त्याच्यावरती काय दिसतं तुम्हाला? रिबन दिसतं तुम्हाला, मेन्यूज दिसतात, रिबन दिसतं. रिबन मध्ये काय काय येतं? कुठले टॅब्स येतात? कुठले टॅब्स येतात? फाईल, एडिट. हा. त्याच्या खालचं जर बघितलं तर होम, इन्सर्ट. राईट. होम येतं का? इन्सर्ट येतं का? येस. एक्सेल घ्या, फॉर्म्युलाज येईल, डेटा असेल, डेटा रिव्ह्यू असेल, वर्ड मध्ये पण डेटा रिव्ह्यू येईल. वैभव इज डिस्कसिंग टॉप डाऊन अप्रोच. ओके. टॉप डाऊन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच. सो नथिंग मच मोर. मग टॉप डाऊन मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर मी काय करतो, होम वरती जातो. कुठलाही विंडोज असून दे, मी प्रेझेंटेशन असून दे, स्प्रेडशीट असून दे किंवा वर्ड डॉक्युमेंट असून दे, एडिटिंग डॉक्युमेंट असून दे. आता मी काय करतो, वर्डच्या होम वरती गेलो. होम वरती गेल्यावरती मला काय काय दिसतं सांगा मला. त्याच्या खाली होम वरती काय काय दिसतं? पहिलं सेक्शन कुठलं असतं? कधी बघितलंय का आपण? व्यवस्थितपणे आपण वापरतो, पण कधी बघितलंय का? पहिल्या पेन मध्ये काय येतं, सेकंड पेन मध्ये काय येतं, थर्ड पेन मध्ये काय येतं, फोर्थ मध्ये काय येतं, फिफ्थला काय येतं आणि एक्स्ट्राज काय येतात? बघत चला.
आता इतकं बारीक मध्ये सगळ्या गोष्टी ऑब्झर्व करायला चालू करा, कुठलाही प्रॉब्लेम आला नाही पाहिजे. काहीही दिलं तुमच्या समोर जरी आलं तरी जस्ट इट्स नॉट, पर्दे के पीछे म्हणतो आपण त्याला, टेस्टर मध्ये हे शब्द वापरतात. हमेशा पर्दे के पीछे भी देखना सीखो. समजते? येस सर. सो पहिल्या सगळ्यात जे येणार आहे तुम्हाला तिथं कट पेस्ट कॉपी, माऊस बटन यूज किंवा मग तुम्ही टचपॅड वापरून किंवा अल्ट की वापरून करू शकता. समजलं? तुम्हाला कीबोर्ड शॉर्टकट वापरायची गरज नाहीये. लहान मुलांना शिकवता वगैरे ते शिकवतात. त्याच्या बाजूला त्याच्याच खाली आलं तर फॉर्मॅट पेंटर आहे. बघितलंय कधी फॉर्मॅट पेंटर? बघितलाय? फॉर्मॅट पेंटरच्या बाजूला आलं तर फॉन्ट सेक्शन येतं. आता फॉन्ट सेक्शनचं आणि टॉप बॉटमचं बघा. फॉर्मॅट सेक्शन मध्ये तुम्हाला फॉन्ट सेक्शन मध्ये फॉन्ट मध्ये काय येतं? टाइप्स ऑफ फॉन्ट. फॉन्ट मध्ये टाइप्स ऑफ फॉन्ट वर तुम्ही जर क्लिक केलं लिस्ट येते का? टाइप्स ऑफ फॉन्टची लिस्ट येते. त्याच्या बाजूला जर क्लिक केलं तर काय येतं? पूर्ण तुमची नंबर ऑफ साईज येते ना, लिस्ट येते परत एक. बरोबर? फॉन्ट साईज मोठं करायचं छोटं करायचं ते येतं. त्याच्या बाजूला जर तुम्ही जर गेलं तर काय येतं? लिस्ट कुठली येते? सेंटेन्स. तुम्ही वेगवेगळ्या सेंटेन्स केस मध्ये चेंज करू शकता. अपर केस, लोअर केस, टॉगल केस, सेंटेन्स केस, है ना? ते येतं. त्याच्या खाली जर तुम्ही जर आलं तर काय येतं? स्ट्राईक आउट येतं, सुपरलेटिव्ह आणि असं काय काय येतं ते वरती, जसं एक्स रेज टू 2 येईल आणि किंवा एक्स खाली त्याला काय म्हणतात मी आता विसरलो त्याचं नाव. मग त्याच्यानंतर स्ट्राईक आउट येतं, मग कलर येतं, मग त्याच्यानंतर ऑटोफिल येतं, मग शॅडो येतं, हे सगळं येतं. आता मी तुम्हाला एक सांगतो, जर तुम्हाला मी हे टेस्ट करायला दिलं तर तुमचं टेस्टिंगचा अप्रोच कसा असला पाहिजे? तुम्ही आधी सगळ्यात आधी कुठे जाणार? मेन्यूज वरती जाणार. मेन्यूजच्या सब मेनू मध्ये काय येणार तुमचं? फॉन्ट मध्ये जाणार. फॉन्ट मध्ये मग सब मेनू कुठला येईल सांगा मला? फॉन्ट मध्ये टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स येईल. टाइप्स ऑफ फॉन्ट्सच्या अंडर कुठला येईल? ऍक्च्युअल लिस्ट ऑफ टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स. सगळे टाइप्स टेस्ट करणार का नाही तुम्ही? येस सर. एक मिनिट हा, एकच मिनिट होल्ड करा. ठीक आहे, कळालं तुम्हा? प्रत्येक फॉन्ट तुम्ही चेक करणार आहे. तसंच तुम्ही जर ते तुम्ही टेस्ट केलं, मला आता सांगा त्या फॉन्टला तुम्ही ब्रेकअप करू शकता का? अजून फॉन्टला सबटेस्ट करू शकता का? टाइप्स ऑफ फॉन्ट्सला सांगा मला, करू शकता का? नाही करू शकत. किंवा कारण त्या फॉन्टच्या खाली तुम्हाला अजून काही मिळणारच नाही. दॅट इज द लास्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग ऑफ दी फॉन्ट्स. टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स ती लिस्ट सांगतोय मी तुम्हाला. कळतंय तुम्हाला? हो सर. नाही कळालं? नाही कळालं? ओके. आता मला सांगा त्याच्या बाजूला फॉन्टची साईज आहे. येस नो? येस. त्याच्यावर क्लिक केलं. आता इथं पण कसं आहे, तुम्ही फॉन्ट म्हणून घेतला, एरिया कुठला घेतला, किंवा तुम्ही एक खूप काय मॅक्रो लेवल वरती काय घेतलं? फॉन्ट घेतला. फॉन्टच्या सब मॅक्रो लेवलला कुठलं घेतलं तुम्ही? तर तुम्ही पहिला तुमचा काय कव्हर केला तुम्ही? टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स. आता तुम्ही दुसरा काय केलं? बरं मी ओपन करू का वर्ड? एक मिनिट, एकच मिनिट होल्ड करा, एकच मिनिट होल्ड करा, मी आलो. थँक्स फॉर वेटिंग. ओके. आता जर तुम्ही फॉन्ट जर साईज बघितलं तर फॉन्ट मध्ये काय होणार आहे? 2, 4, 6 असं जनरली इव्हन नंबर्स मध्ये अप टू 48 किंवा असं भरपूर 72 वगैरे पर्यंत जाणार आहे. त्याला ब्रेकडाऊन करा बरं. तुम्ही पुढे जाऊन करू शकता का? त्याचा अजून तुम्ही टेस्ट करू शकता का ब्रेकडाऊन करून? इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज द एंड ऑफ द टेस्टिंग विथ रिस्पेक्ट टू दी फॉन्ट साईज. येस आहे का नाही? येस. आता तुम्ही त्याच्याच बरोबर जर तुम्ही जर हे बघितलं
टेबल घेऊ आपण, टेबलमध्ये अलाइनमेंट घेऊ. टेबलचं अलाइनमेंट असतं, टेबलचे सेल्स असतात, सेल्समध्ये तुम्ही अलाइनमेंट. बरं आता काय झालं, तुम्ही कुठे गेले, इन्सर्ट टेबलमध्ये गेले, इन्सर्टला गेले, टेबलला गेले, पण आता लेवल बघा कशी आहे. टेबलला गेले, टेबलमध्ये कुठे गेलं, तुम्ही ड्रॉ केलेला टेबल आहे, म्हणजे एक लेवल खाली आले, त्याच्या सब लेवलला आले. त्याच्या खाली जर तुम्ही जर गेले तर काय बघायला मिळणार आहे तुम्हाला, अलाइनमेंट ऑफ फॉन्ट. मग कुठं असणार आहे, अपर राईट लेफ्ट, अपर राईट किंवा अपर साइड लेफ्ट, मिडल, बरोबर. मग तसंच खालचं, मग मिडल. 9 तुम्हाला तिथं ऑप्शन्स मिळतील. म्हणजे मला सांगा, तुम्हाला एका लेवल खाली तुम्ही जर आले तर तुम्हाला अजून ऑप्शन्स मिळाले का नाही? येस और नो? So you'll have to test up to that level that further the testing cannot be done. किंवा तुम्ही पुढे जाऊन टेस्ट करू शकत नाही. तो तुमचा झाला टॉप डाऊन अप्रोच. टॉपला ब्रेक करत जा करत जा करत जा त्या लेवल पर्यंत की तिथं पुढून त्याला तुम्ही टेस्ट करू शकत नाही. सब फीचर असतील टेस्ट केस लिहा, सब फीचर असेल टेस्ट केस लिहा, मल्टिपल फीचर्स असतील मल्टिपल परत सब फीचर्स घ्यायचे, त्याचे परत ब्रेकडाऊन करायचे. गॉट इट? हे सोनो? येस सर. बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच. व्हॉट्सअप घ्या, विंडोज खूप मोठं होईल. व्हॉट्सअप घ्या. व्हॉट्सअपमध्ये आता तुम्हाला बेसिक स्ट्रक्चर तुम्हाला माहिती आहे. आज व्हॉट्सअप ओपन केल्यावरती काय काय दिसतं, काय दिसतं ओपन केल्यावरती मला सांगा? चॅट्स दिसतात. पण आता कंपोनेंट वाईज सांगा मला, कारण आपण कंपोनेंटचं इंटिग्रेशन करतोय ना. काय काय दिसेल मला त्याच्यामध्ये? कीबोर्ड दिसेल का मला? सेंड बटन दिसेल का तिकडं? टेक्स्ट बॉक्स दिसेल का? होल्ड बटन दिसेल का व्हॉइसचं? येस. व्ह्यूएबल एरिया दिसेल का मला? बेसिक तरी एवढं दिसेल. एक अटॅचमेंटचं तिथं हे मिळेल, बरोबर का नाही? अटॅचमेंट जिथं तुम्ही अटॅच करू शकता. येस, येस नो, बरोबर. बरं, तिथं तुम्ही जर खाली जर गेले ह्याच्यावरती स्पेस बार वरती, तर स्पेस बार मधून काय करू शकता तुम्ही? कीबोर्ड लेआउट चेंज करू शकता, लँग्वेज चेंज करू शकता. येस नो. कीबोर्ड वरती तुम्हाला बटन्स आहेत, जिथे शिफ्ट बटन आहे किंवा जिथे तुम्हाला न्यूमरिक वरती जायचंय, स्पेशल कॅरेक्टर्स वरती जायचंय. हे काय झालं, तुम्ही बॉटम अप जाताय. आधी जे बेसिक आहे त्याला तोडून 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 तुम्ही काय करताय, एकदम बेसिक लेवलचे तुम्ही सगळे कंपोनेंट शोधले आणि मग एक 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 एक. आता कीबोर्डचं टेस्टिंग सांगा मला. तुम्ही स्पेशल कॅरेक्टर टेस्ट करू शकता? येस. तुम्ही त्याच्यानंतर मग न्यूमरिक टेस्ट करू शकता, अल्फाबेट्स टेस्ट करू शकता, स्पेस बार टेस्ट करू शकता, वेगवेगळे कीबोर्डचे लेआउट टेस्ट करू शकता. येस और नो? येस. तिथून पुढं मग तुम्ही कम्प्लीट कीबोर्ड टेस्ट करू शकता. रिव्हर्स मॅनर मध्ये आले का? येस और नो? येस. मग त्याच्या पुढे तुम्ही काय केलं, सेंड बटन घेतला. सेंड बटन इज अ सेपरेट बटन, बरोबर. सेपरेट एंटिटी, फंक्शनल टास्क आला तिकडं. येस और नो? येस. जिथं तुम्हाला ब्रेकडाऊन करून खालून येऊ शकता. आता अटॅचमेंट बटन आहे. अटॅचमेंट बटन मध्ये काय काय तुम्ही अटॅच करू शकता मला सांगा. तुम्ही त्याच्यावर क्लिक केल्यावर काय काय येतं? कॉन्टॅक्ट येतं, गॅलरीज येतं, लोकेशन येतं, काय 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 येतं का नाही? बरोबर. हा, बरंच काही येतं त्याच्यामध्ये. मग तुम्ही रिव्हर्स मध्ये जा. बरं, रिव्हर्स मध्ये जायला तुम्ही म्हणाल सर मला तर हे अप्लाय केल्याशिवाय किंवा मला हे एक्सप्लोर केल्याशिवाय मला आतमधलं कळणार कसं? अरे रिक्वायरमेंट्स दिलेत ना आपल्याकडे, रिक्वायरमेंट्स थ्रू जायचं ना रिव्हर्स मध्ये. येस. दिस इज समटाइम टर्न्ड ॲज रिव्हर्स इंजिनिअरिंग. दिस इज समटाइम्स टर्न्ड or termed as reverse engineering. कळतंय? Yes, sir. Yes. Any doubt in this? No, sir. म्हणून एकदम सगळं प्लेट वरती घ्यायचं नाही. ऍज पर युअर इंटरेस्ट, ऍज पर युअर कॅपॅबिलिटी अँड कॅपॅसिटी यू विल बी टेकिंग इट बिट बाय बिट. समजला? इन्क्रिमेंटल इज ऑलवेज प्रेफर्ड. अजाईल हेच सांगतं. अजाईल काय सांगतं? एकदम मोठा पिक्चर बघू नका.
पिक्चर पण तसंच बनवलं जातं ना, प्रत्येक कॅरेक्टरला हे सगळं कुठून ना कुठून उचललेलं आहे. मला सांगा, एक मूवी बनवायची आहे, तुम्ही उद्या जर एखादी मूवी बनवायचं जर घेतलं, शॉर्ट फिल्म का नसतो, एकदमच तुम्ही सगळ्यांना बोलवता आणि चालू करून देता का? कुठं काय चाललंय म्हणून? नाही. आधी आयडिया असतं, मग कन्सेप्ट डेव्हलप केले जातात, मग प्रत्येकाची स्क्रिप्ट डेव्हलप केली जाते, मग प्रत्येक कॅरेक्टर निवडलं जातं, मग ऑन स्क्रीन स्क्रिप्ट जे पटकथा म्हणतो आपण, मग पटकथा निवडली जाते, मग प्रत्येकाला त्याचं काय केलं जातं, त्यांनी त्याच्यावरती बायहार्ट करायचंय किंवा प्रसंग जसा आहे तसं आहे, मग त्याच्यावरती डायरेक्टर येतो, डायरेक्टर सगळं सांगतो, तुम्ही डायरेक्टर आहे, इथं तुम्ही डायरेक्टर आहे. स्टेप बाय स्टेप एव्हरीथिंग कॅन बी डन. येस और नो? अँड फायनली काय प्रिपेअर होतं मग? एक पिक्चर. पण तुम्ही डायरेक्टली पिक्चर जर बघितलं, होणार आहे का पिक्चर तयार? येस और नो? नाही होणार ना. मग ते बिग बँग होणार, बिग बँग होणार. राईट? येस. येस. ओके, विल स्टॉप इट टुडे. ओके, विल स्टॉप इट. आणि इट्स अ रिक्वेस्ट, 7:45 ते 7:45 ला प्लीज लॉग इन करा. कारण काय होतं, मी अवॉइड करू शकत नाही. आय एम सॉरी फॉर दॅट. मला स्पीच थेरपीला जावं लागतं, नाहीतर काय मी तुमचं 9:30 पर्यंत पण काय 10 पर्यंत पण घेतलं असतं. मला तुम्हाला जर जास्त घ्यायचंय, इनफॅक्ट मी 7:30 पण प्रेफर केलं असतं, पण मला माहितीये 7:30 एवढं लवकर होत नाही. कोण येतं ऑफिसहून, कोण येत नाही. परत मग तुम्ही लेट झोपलेले असतात किंवा कोण लेट नाईट काम करत राहतात. सो विल स्टिक टू द टायमिंग्स. मेक शुअर यू लॉग इन ॲट 7:45. पुढं झालं तर आपण पुढं मागं करू. थोडंसं अर्ली घेऊ शकतो 7:30 ला. कारण मला पण कसं आहे की आता जितेंद्र सरांचं पण चालू व्हायचं आहे तुमच्या बरोबर, तर दोन्ही पॅरलल घेतलं तर कन्फ्युजन होईल. कारण प्रोग्रामिंगचे काही कन्सेप्ट म्हणजे आजही मला झेपत नाही. सो लेट्स डू दॅट. ओके, सो 7:45 मे बी पुढं मागे एक 5 मिनिट 10 मिनिट लवकर पण लॉग इन कर, पण आता नाही होणार ते. ठीक आहे, मेक शुअर यू लॉग इन ॲट टाइम. ओके, थँक्यू. आज मला वाटतं सरांनी ऍड केलंय मला लिस्टला, सॉरी ग्रुपला मी ऍड झालेलो आहे. एकच रिक्वेस्ट आहे, तुम्ही जे काय असेल ते तुम्ही व्हॉट्सअपमध्ये टाईप करत जा. ठीक आहे, मी बऱ्याच गोष्टीमध्ये इन्व्हॉल्ड आहे आणि माझं स्वतःचं मेडिकल ट्रीटमेंट चालू आहे, त्यामुळे आय कॅनॉट स्किप दोज थिंग्स. मला रोज तुमच्यापर्यंत जर इथे बोलायचं असेल तर मला स्पीच थेरपी घ्यावी लागते. माझं घशाचं ऑपरेशन झालेलं आहे, माझं लॅरिंगचं ऑपरेशन झालेलं आहे, माझा आवाज पण बदलतोय, पण तरी मी ट्राय करतोय ते लेवल करायचं, कोप अप करायचं. ठीक आहे, सो एक्सक्यूज नाही सांगत आहे मी तुम्हाला, बट इट इज अ रिक्वेस्ट टू यू, लॉग इन ऑन टाइम. ओके, थँक्यू. Thank you.